important qualifying thing in the kind of socially differentiated societies we live in. How do standards operate? How can the media be held up accountable today? For me, that is a huge challenge. It's something I'm still trying to find an answer to. But I do know that some of the basic standards cannot be observable in the new media. The most basic standard which enables the mass media industry to claim that it is providing the facts is the practice of professional journalism, where the emphasis is on a kind of objectivity. As far as I know, no philosopher of the mass media today dares to ever claim a full objectivity. No longer can they dare claim that, and they don't. So subjectivity rules, and in citizen journalism, subjectivity rules par excellence, right, to the most extreme emotional point. Rightfully so, because they're all individual subjects. But then what happens to the claim that the media, that there is something called the media providing hard facts obtained through rigorous practices of the old style journalism? Citizen journalists, so-called, we may need to have a new term, or we may have to discard the whole meaning of the term journalist. Citizen journalists don't operate according to standards of rigor and investigation and verification. They do not. They cannot. There are people who are individuals who are doing other things and then see something happening and then express themselves through this new media. So the claim of providing a bulk of facts on any subject in a rigorous, objective manner can no longer hold in a world where there is this kind of media expanding and our kind of media So I will simply leave that poser with you, this challenge that we are facing a very uncertain new life of looking for information and trying to discover how we are going to rely on information in the future. How are we going to be sure that it is something that is useful to us in a rational and reasonable manner when it is no longer or increasingly less so provided as objective fact and objective truth. Thank you. Lucky. Well, if I take the gist of what he said, his main point was the issue of the quality of new social media, citizen journalism. Where do you draw the line about the quality? And also the difficulties in standardizing information, as there's a big risk of things going really wrong if you really trust social media like as it is. Well, this is an issue that has been raised by a lot of media persons at Radio 4 as well. We have time to discuss that. Before that, let's go to our next panelist. You have simultaneous translations there, and I'm going to speak to her in, the conversation will go in the Sinhala language. Dilisha Abesundara කියන්නේ ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බොහොම ක්‍රියාකාරීව කටයුතු කරපු මම හිතන්නේ මෑත කාලයේදී මාධ්‍ය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් කැපී පෙනෙන කටයුතු වල නියැල වෙච්ච බොහොම මාධ්‍යවේදීන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ බොහොම සංවේදීත්වයක් දරන ජනමාධ්‍යවේදියෙක් අප අතර ඉන්න බොහොම තරුණ ජනමාධ්‍යවේදියෙක්. දිලිෂා අද අපිට ලැබිලා තියෙන මාතෘකාව තමයි මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික සංගමයේ මේ වසරේදී ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ විශේෂ වසරක් විදිහට සැලකනවා. මොකද ලෝකේ පුරා මාධ්‍ය සංවිධාන හරහා නැත්නම් නව මාධ්‍ය හරහා මහාන් කිව්වා මහාන් සමහර දේවල් ටික වෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අපිට පෙනෙන යම්කිසි වෙනසක් සිදු වෙමින් තියෙන කාලයක තමයි අපි අද මේ මයි 3 වෙනිදා මේ වසරේ ලෝකයේ අනිත් රටවලත් ලංකාවෙත් ජනමාධ්‍යවේදීන් විසින් ජනමාධ්‍ය නිදහස් දිනය සමරන්නේ. විශේෂයෙන් පසුගිය වසර තුල සිදුවෙච්ච ලෝකයේ සිදුවෙච්ච යම් වෙනස්කම් ඒ වගේම ඒ හරහා ඒ තුලින් ලැබපු
අපි ලැබපු යම්කිසි ආభాෂයන් ඒ වගේ මේ අපේ රීජන් එකේ විශේෂයෙන් දකුණු ආසියාවේ කලාපෙත් සමහරු ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තුලින් යම් දේවල් කරන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරා. ඉතින් දිනේෂා මේ මට මම හිතන්නේ ජනමාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ බොහොම අපිට වඩා බොහොම ක්‍රියාශීලී කටයුතු කරන කෙනෙක් විදිහට මටත් මේ අපේ අද මේ මෙතන රැස් වෙලා ඉන්න අපි හැමෝටම දැනගන්න ඔයාගේ අදහස් මොනවාද ජනමාධ්‍ය වේදීන්ගේ නිදහස පිළිබඳවත් ඒ වගේම නව ජනමාධ්‍ය අංශය කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා බ්ලොග්ස් Facebook මේ හරහා ඇති වෙලා තියෙන නව තත්ත්වයට අපිට මාධ්‍ය වශයෙන් හැමෝටම මේ වගේම මාධ්‍යකරණයේ යෙදෙන හැමෝටම ඇති වෙලා තියෙන අභියෝග මොනවාද කියලා කතා කරමු. අරාබි වසන්තයේදී ඇති වුණ ඒ කියන්නේ දැන් ටියුනීසියාව ලිබියාව ඊජිප්තුව වගේ රටවල් වල කාලයක් තිස්සේම දකින්න ලැබුණේ බොහොම ඒ කියන්නේ මේ නිදහස් ස්වාධීන ජනමාධ්‍යයකට පවතින ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. ගොඩක් අධිකාරීවාදයකට යටත් වෙලා තමයි මේ මාධ්‍ය පැවතුනේ. එතකොට දැන් සම්ප්‍රදායිකව පවතින ඉලෙක්ට්‍රික් මුද්‍රිත මාධ්‍ය වලින් ඒ වෙද්දී ජනතාව බැහැර වෙලා ගොඩක් මේ නිව් මීඩියා කියන එකට සමීප වෙලා විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලයත් එක්ක Facebook Twitter ඊළඟට මොබයිල් ෆෝන්ස් හරහා තමන්ගේ අදහස් මත ප්‍රකාශ කරන්න පෙළඹුණා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ සමාජය තුල ඇති වෙලා තිබුණ ඒගොල්ලන් තුල නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් නැත්නම් ඒ පාලනය පිළිබඳ යම්කිසි කලකිරීමක් තිබුණා නම් ඒ දේවල් තීව්‍ර කරලා ගන්න මම හිතන්නේ නිව් මීඩියා උපයෝගී වුණා. ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් මම හිතන්නේ නැහැ ලංකාවේ දැනට ගොඩක් අය නව තාක්ෂණය භාවිතා කරන්න පෙළඹිලා ඉන්නවා. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් පරිදි වෙනවා කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් ආර්ථිකෙත් එක්ක තමයි මේ නව තාක්ෂණය ඉස්සරහට ආවේ. ඒක ආවේ හුඟක් හිමි. ඉතින් ගොඩක් හිමින් අන්තර්ජාලය ඇතුළු නව මාධ්‍ය මිනිස්සු අතරට එද්දී ඒගෝ ඒ කියන්නේ ඒ හරහා අපි දැන්ට වුණත් මම හිතන්නේ දැන් ගොඩක් තරුණ කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා මේ පරිගණක සහ Facebook ඊළඟට Twitter මේවා පාවිච්චි කරන නමුත් ඒක උනත් ප්‍රමාණවත් පරිදි වෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. දැන් වෙබ් අඩවි සහ ඊළඟට බ්ලොග් අඩවි ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒවා හරහාත් අර මිනිස්සුන්ට ප්‍රමාණවත් පරිදි තොරතුරු යනවා කියලා හිතන්න අමාරුයි. දැන් ලංකාව ගත්තොත් අවුරුදු 30කට ආසන්න කාලයක් අපි යුද්ධයකට මැදි වෙලා හිටියා. ඉතින් යුද්ධයක තියෙන පොදු යුද්ධයක් පවතිද්දි රටක තියෙන පොදු ස්වභාවය තමයි අදහස් පළ කිරීම නිදහස සීමා වෙනවා. නැත්තම් සීමා කරනවා. එතකොට මේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය අපි පෞගේ කාලේ පුරාම අත්විඳා. එතකොට යුද්ධය පවතිද්දි විශේෂයෙන්ම මේ වෙනස් මතවලට ඉඩක් දරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ආණ්ඩුව පැත්තෙනුත් ඊළඟට අපි කියමු උතුරේ තත්ත්වයත් ඒ කියන්නේ උතුරේ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ පැත්තෙනුත් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධ මත පළ කරන අය නැත්නම් නොබිය වදහස් ඉදිරිපත් කරන අය ඝාතනය කරන්න, උන්ට වද හිංසා කරන්න, ඊළඟට මේ උන්ට පහර දෙන්න පෙළඹුණා. ඉතින් මේක අපේ රට තුලත් අපි ඉක්ුත් කාලය තුල අත්දැකපු දෙයක්. ඉතින් මේ හරහා ගොඩක් වෙලාවට අපේ මාධ්‍ය නිදහස සීමා වුණා. එතකොට මාධ්‍ය වලින් මත පළ කරන්න කැමැත්තෙන් හිටපු අයට ඒක අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමාව කිරීම සඳහා රටේ තිබුණ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යම් තරමකින් මාධ්‍ය නිදහස සීමා වීම හරහා සීමා වුණා. ඒ වගේම මේක දෙපැත්තකට වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මාධ්‍ය නිදහස හරහා මාධ්‍ය නිදහස සීමා වීම හරහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමා වෙනවා වගේම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රටක නැත්නම් ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමා වෙලා තියෙනවා නම් ඒක මාධ්‍ය නිදහස කෙරෙහිත් බලපානවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමා කිරීම කෙරෙහි බලපාපු කාරණා ප්‍රධාන වශයෙන් මම තුනක් දකිනවා. එකක් තමයි 1978 ව්‍යවස්ථාව. 1978 ව්‍යවස්ථාව පැවති වෙස්ට්මිනිස්ටර් අනුක්‍රමය එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ කැබිනට් මණ්ඩල ඒකාගත්වයෙන් අගමැතිවරයා කටයුතු කරපු ඒ වෙස්ට්මිනිස්ටර් පාලන ක්‍රමයේ අභිභාගීන විධායක ක්‍රමයක් ඇති කරා.
එතකොට මේ විධායක ක්‍රමය මම හිතන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ඔළුවේ තිබුණ අදහසක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වුණේ. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාව ගෙනෙද්දී ඒක දෙවන සංශෝධනයක් ප්‍රථම ජනරාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාව දෙවන සංශෝධනයක් හැටියට ගෙනාවේ. එතකොට මේක ගෙනෙද්දී ඒ කියන්නේ පුළුල් කතිකාවක් සමාජය තුළ ඇති වුණේ නැහැ. දිලිෂා විනාඩි 3කින් ඉවරකම් පුළුවන්. ඒක එක්වරම ඒ කියන්නේ හදිසි පනතක් විදිහට කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත වෙලා ගෙනාපු ව්‍යවස්ථාවක්. ඒ හරහා මිනිසුන්ට ඒ කියන්නේ ගැසට් පත්‍රයේවත් අඩු ගානේ පළ වුණේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රවෘත්ති පත්‍රවල වුණත් ඒ ගැන වැඩිපුර කතා බහ කරේ නැහැ. මාධ්‍ය වලින් වුණත් කතා කරේ නැහැ. ඉතින් මේ හරහා මිනිසුන්ට මේ පිළිබඳව 1978 ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ ගැඹුරු සංවාදයක් සාකච්ඡාවක් මතු කරගන්න ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. ඒ ගැන කතා කරපු එන්.එන්. පෙරේරා ඊළඟට නඩේසන් වැනි අයගේ මතවාද පවා යටපත් වුණා. ඒගොල්ලෝ කතා කරත් ඒවා මාධ්‍ය තුලින් වුණත් වැඩිපුර පළ වුණේ නැහැ. ඉතින් මේ තත්ත්වය තුළ 1978 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රධාන කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමා කරන ප්‍රධාන මූලික දෙයක් විදිහට මම දකිනවා. ඒ වගේම ඒ 1978 ව්‍යවස්ථාව අපි දකිනවා නම් අද තියෙන සමාජ ආර්ථික කියන්නේ අහිතකර සංසිද්ධි නැති වෙන්නේ මේක මූලික හේතුවක් කියලා අපි දකිනවා නම් අපි පෞද්ගලික කාලේ ගත්තාම කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම හුවා දක්වන්නේ හැම දෙයකදීම 1978 ව්‍යවස්ථාව නිසා තමයි අපිට මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ කියලා. නමුත් අපි ඒ ව්‍යවස්ථාවටම ගෙනාවු 18 වෙනි සංශෝධනය ගැන මේ කටයුතු කරේ අපි ඒ විදිහටමයි. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය එදා 1978 ව්‍යවස්ථාව ගෙනෙද්දී ඒ ගැන ගැඹුරු සංවාදයක් කතිකාවක් සමාජය තුළ මතු නොකළා වගේම 18 වෙනි සංශෝධනය ගෙනෙද්දී ඒ ගැන වැඩිපුර කතා බහ කරන්න පෙළඹුන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන්නේ 18 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කියන්නේ අපි දන්නවා හොඳටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සීමා කරපු එකක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සඳහා වන විධිවිධාන ඉවත් කරා. ඒ වගේම ජනාධිපති ක්‍රමය දෙවරක් වඩා නොපැවතිය යුතුයි කියන එක අහෝසි කරා. ඊළඟට ප්‍රධාන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ආයතන සියල්ල ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා යටතට ගත්තා. ඉතින් මේ වගේ අහිතකර දෙයක් තමයි 18 වෙනි සංශෝධනය සිදු වුණේ. නමුත් ඒ ගැන උනත් පුළුල් කතිකාවතක් ඇති වුණේ නැහැ. අනිත් පැත්තට ගත්තාම යුද්ධය හමාර වුණාට පස්සේ ඒ ගැන පුළුල් කතිකාවතක් මම හිතන්නේ මාධ්‍ය වගේ නැති වුණේ නැහැ. ඒක සමාජයට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ අපේ මාධ්‍ය අපේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු කළාද යන ප්‍රශ්නය. අද ඇවිල්ලා තියෙන මේ සමාජය ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඛේදවාචකයක් හරි යම්කිසි ප්‍රශ්නකාරීත්වයක් අද මතුවලා තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අපි අපේ කාර්යභාරය හරියට ඉටු නොකිරීම කියන එකයි මම දකින්නේ. ස්තුතියි. Thank you, Dilisha. She gave a historical perspective of the media freedom in Sri Lanka, how the 1978 constitution and later the 18th amendment went on to hamper the freedom, went on to restrict the freedom, and why media kept quiet or as to where we have failed in this regard, because there wasn't a proper dialogue in the media, and also although at times when we had dialogues we were not able to voice it. Thank you very much, Dilisha, for your interesting presentation. Our next speaker is I think everyone knows Ranga as another media activist who has devoted a lot of time to improve the media conditions for journalists in Sri Lanka, and also he has his own views about media freedom. He may not toe the line of others as well. So I think I request you to stick to 10 minutes, or if you can, less than 10 minutes, because we are running short of time. So Ranga Jayasuriya, representing the Working Journalists Association of Sri Lanka. Over to you, Ranga. Thank you. First, on behalf of the Working Journalists Association of Sri Lanka, I want to thank SLPI for organizing this event and inviting me as well. So, first let me reflect on our colleagues on this day while we celebrate the role of media in transforming our societies, making them much more free, much more independent, much more vibrant, and most of the times tolerant societies.